ప్రభు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు. ఈ సాయంకాల సమయంలో మొదటి పేతురు గ్రంథం స్టడీకి దేవుడు మనల్ని తీసుకొచ్చిన దాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు. థ్యాంక్ యూ అరుణ ఫర్ దట్ రీక్యాప్. అండ్ ఈరోజు టెక్స్ట్ మనం 12th వరకు అయిపోయింది కదమ్మా, వర్స్ 12 వరకు. Yes, Akka. Yes, Akka. ఓకే, సో ఫస్ట్ పీటర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 13 to 21. Shall we read? Yes. And one of you can read. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. Thank you. Thank you. Just give me some time. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. స్క్రీన్ షేర్ అవుతున్నాను. Yes, Akka. Yes, Akka. Okay. Okay. So this is the part 1. First chapter, first verse to second chapter, 10th verse. God's grace and salvation. So under that 1 to 12 verses we have finished. It talks about hope, living hope, and also living hope. We have a living hope, and so we are asked to live in hope. And then second part, ఈరోజు మనం చూస్తుంది 13 to 21, live in holiness అనేది. Okay, so live in hope, live in holiness, and live in harmony. 22 to chapter 2, 10th verse. So this is the outline from Van Westby గారి అవుట్లైన్ లో నుంచి మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, సో 13 to 21 is titled
live in holiness. Okay? And then ఈ 13th verse 4, isn't it? 13th verse 13 starts with therefore. So whenever verse starts with therefore, what must we do? మనం ఏం చేయాలి? కాబట్టి అని స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? What does ముందేం it mean? చెప్పారో చూసుకోవాలి. ముందేం చెప్పారో చూసుకోవాలి కదా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ కంక్లూషన్ కదా. అంటే ముందు చెప్పిన దాన్ని కంక్లూడింగ్ మార్క్స్ లాగా మనం చూడవచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ పీటర్ లో దేర్ ఫోర్ అనేవి మెనీ టైమ్స్ రిపీట్ అయినట్టుగా మనం చూస్తాం. 13th ఫస్ట్ చాప్టర్ 13th వర్స్ దేర్ ఫోర్ చూస్తాము. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ చాప్టర్ వర్స్ ఫస్ట్ 1 వర్స్ లోనే ఉంది ఉందా అండి? ఎస్ అక్క, ఉంది ఫస్ట్ కదా. వర్స్ లోనే ఇక్కడ ఉంది అక్క. and the fourth chapter, again fourth chapter, ఫస్ట్ వర్స్ లోనే ఉంది అక్క. again first verse, therefore. Seventh verse, verse 7, 4-7. ఎస్ అక్క. Therefore be alert and of sober mind. Okay. And verse 19, four 19. So then అని ఉంది అక్క. So then, తెలుగులో then. కాబట్టి అనుంది. So Therefore, then are also therefore. suffer Almost according to the similar. Fifth chapter verse 1, తెలుగులో కనబడదు మనకి కాబట్టి అనేది. ఇంగ్లీష్ లో ఉందా? ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వర్స్ 1 లేదక్క. ఇంగ్లీష్ లో కూడా లేదా? డిఫరెంట్ వర్షన్స్ లో మేబీ. ఓకే. సిక్స్త్ వర్స్ వర్స్ Therefore humble yourselves therefore under God's mighty hand. Yes అక్క. Yes అక్క. సో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఇస్ కంక్లూడింగ్ లాగా చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. ఇట్స్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ కంక్లూజన్. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఎన్కౌంటర్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ కంక్లూజన్, కన్సిడర్ 5 P's అంటారు అనమాట. ఏంటి ఆ 5 P's అంటే, పాజ్ టు పాండర్ ద ప్యాసేజ్, then practice it in the power of the Spirit. These are the 5 P's. Pause to ponder the passage and practice it in the power of the Spirit. Therefore, ఎక్కడ వచ్చినప్పటికీ కూడా మనం చేయాల్సింది ఇదే అన్నమాట. పాజ్ అంటే జస్ట్ టేక్ ఏ బ్రేక్, కొంచెం ఆగాలి. పాండర్ ఆలోచించాలి. దేని మీద అంటే ప్యాసేజ్, పాండర్ ఆన్ ద ప్యాసేజ్, వాక్య భాగం మీద ఆలోచించాలి. అండ్ దెన్ ప్రాక్టీస్, ఆచరణలో పెట్టాలి. ఎలాగా ఆచరణ పెట్టడం మన వల్ల అవుతుందా అంటే, ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది పవర్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్. ఆయన శక్తి ద్వారా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి ద్వారా. వెన్ ఎవర్ దేర్ ఫోర్ కమ్స్, జస్ట్ టేక్ ఏ పాస్, ఆగి ఆలోచించి ప్యాసేజ్ని ఆచరణలోనికి ఆత్మదేవుని సాయంతో ఆచరించాలి అనేది చెప్తున్నారనమాట. 5 P's అంటారు వీటిలో. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ దేర్ ఫోర్ అనేది.
ఓకే, సో మనం కూడా దేర్ ఫోర్ అని అంటే ముందు చెప్పిన ప్యాసేజ్ అప్ టు 12 మనం రీక్యాప్ కూడా చేసాం. వర్స్ 1 to 12 రీక్యాప్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అక్కడ మనం చూస్తాము అని అంటే ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్, ద గ్రేస్ అండ్ సాల్వేషన్, గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ which the prophets foretold and they served us. Even the angels from heaven, they are looking down. What is this? They want to understand what's going on. And also the Old Testament saints, prophets, those who prophesy, they also want to know. అది మనం చూసాం, వాళ్ళు చాలా సర్చ్ చేశారు, బట్ వాళ్ళు మన కోసమే సర్వ్ చేశారు అనేది లాస్ట్ స్టడీలో చూసాం. కాబట్టి సో గ్రేట్ ఈస్ ద సాల్వేషన్, ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద సాల్వేషన్. ఇంత గ్రేట్ సాల్వేషన్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం, మనం పొందుతా ఉన్నాం, మనం పొందబోతా ఉన్నాం. కాబట్టి అన్నమాట, కాబట్టి ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ? దట్ ఈస్ ద ప్రివిలేజ్. మనం ఏమి చేసి దాన్ని మనం సాధించలేము, సంపాదించలేము. సాల్వేషన్ వీ కెన్ నెవర్ ఎవర్ earn or procure. It's only sheer grace of God. So that's a privilege. Grace is a divine favor మన మీద. Because of that divine favor ఏం చేయాలి? Therefore ఏం చేయాలి? What is our duty? ఏమన్నది verse 13లో? We need to set a hope on the grace to be revealed again. ఎగ్జాక్ట్లీ, హోప్ టు బి రివీల్డ్. మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ లో కూడా హోప్ అన్నమాట చూసాం కదా. అక్కడ Living hope. ఏమన్నారు? Living hope. అది లివింగ్ హోప్ అని అన్నారు కదా. ఇదేమో లివ్ ఇన్ హోప్, లివింగ్ హోప్, లివ్ ఇన్ హోప్. సో set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. తెలుగులో అయితే సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి. Able to see the Telugu version. Set your hope అన్న అక్కడికి సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండటం, ఫుల్ కంప్లీట్ హోప్. సగం సగం కాదనమాట, కొంచెం కొంచెం కాదు. లివింగ్ హోప్ అనేది మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ లో చూస్తుంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ హోప్ కదా. అక్కడ లివింగ్ హోప్ మనం ఏమన్నా చేయాల్సింది ఉందా దానికి? లివింగ్ హోప్ కి ఎనీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ టు గెయిన్ దట్ లివింగ్ హోప్? నథింగ్. జస్ట్ రిసీవ్, అంతే కదా. కలుగునట్లు, జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ మనకి కలుగునట్లు అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ గివెన్ మనకి. బట్ ఇదేంటి మరి? సంపూర్ణ నిరీక్షణ, హోప్. ఇదెవరి పార్ట్? We need to practice. It is our part. It is those who are called to living hope, those who have a living hope. ఎలా వచ్చింది లివింగ్ హోప్ అప్పుడు? ఫస్ట్ పార్ట్ అగైన్, హౌ డు వి రిసీవ్ దట్ లివింగ్ హోప్? ఎలా వచ్చింది?
through the resurrection of Jesus Christ from the dead. It's only by the grace of God Yes, God. and by the work of Great Jesus mercy, Christ. Ante. by the great mercy of Ante. Father. Only God and Jesus Christ. అది రిసీవ్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. ఇది కూడా సంపూర్ణ నిరీక్షణ పెట్టడానికి కూడా ఏమన్నా బేస్ సపోర్ట్ ఉందా? It is through grace of God. గ్రేస్ On అండి. the grace only. ఎనీథింగ్ మోర్? Grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. So, Again, this so is at his also second coming, to set our hope is again on grace to be anchored on brought. Jesus Christ. Christ, yes. కదా, Jesus Yes, Christ. sir. Jesus Christ. So we receiving living hope, setting the complete hope again based on Jesus Christ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో 13th verse ని లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఈ verse ని మనం అర్థం చేసుకో. verse is very small, but అంటే therefore అని అంటే for this reason, for this purpose, because of this thing అని అన్నట్టు. వాట్ ఈస్ దాట్ థింగ్ అంటే already in verse 12 it is clearly about salvation, one that even the prophets didn't fully understand and angels long to understand but cannot. And so with this therefore we see a change in emphasis. Peter has been dealing with the glories of our salvation. At this point he launches into a series of exhortations based on the foregoing firm foundation. Because we have a great salvation, so what is our response to that? What is our response to that? Anante first thing ఏమంటున్నారు అని అంటే గనక నంబర్ 1 మైండ్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా, isn't it? మైండ్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. కాబట్టి మైండ్ తోనే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. మైండ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద command here? What is the command? 13th verse. Mind should be alert. Set your hope. Mind should be alert And and fully set. sober. Fully sober. Okay. Alert and fully sober. Okay. Any other translations? Preparing your minds for action. Preparing your mind for action. That's very good. Any other? ఎందుకంటే 13th verse ఇంగ్లీష్ అండ్ 13th verse ఇన్ తెలుగు. అక్కడ దట్ ఆర్ అలర్ట్ అండ్ ఫుల్లీ సోబర్ అని ఉన్నది. బట్ తెలుగులో చూడండి, మీ మనస్సు అను నడుము కట్టుకొని అని ఉన్నది. అలాంటి క్లోజ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎవరి దగ్గర ఉందా? ఉందా అంటే స్టడీ బైబిల్ ఏమనుందమ్మా? అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందే అంటే కాబట్టి మీ మనస్సు అను నడుము కట్టుకొని నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు. సో ఫస్ట్ హాఫ్ మనం ఫస్ట్ హాఫ్ therefore gird up the loins of your mind.
గర్డ్ అప్ ద లైన్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. ఏ Third of ట్రాన్స్లేషన్ the అది? ఏ lines. వర్షన్ అది? KJV అండి. అదే కేజేవి, కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్. King James అండ్ version. ఆల్సో కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ లో మనకి కనబడుతుంది అనమాట. గర్డ్ అప్ ద లైన్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అనేది. ఆ పిక్చర్ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. యూజువలీ మనం ఎప్పుడైనా యాక్షన్, ఇందాక ఒకళ్ళు కూడా అన్నారు, ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యాక్షన్ అన్నమాట. పని చేయాలనంటే మనం చక్కగా ఇలాగా శారీ డ్రేప్ చేసుకునో, లేకపోతే పంచెనో, లేదా ఇలాగ కట్టుకునో చాలా ఇదిగా ఉమ్, ఆ, ఆ, అది పనికి ఆ, పని చేసే డ్రెస్ అవుతుందా? అవ్వదు. అవ్వదు కదనమాట. యాక్చువల్లీ ఒక పిక్చర్ నేను చూసాను, అది తెద్దాం అనుకున్నాను కానీ అది మరి అంత వదిలే, మీరు యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంటుంది కదా అన్నట్టుగా ఊరుకున్నాను. అంటే మన ఈ పిక్చర్ గర్డ్ అప్ ద లైన్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అనే పిక్చర్, గర్డప్ అనేది అంటే మీ మనస్సు అని నడుము కట్టుకొని అని. ఆ పిక్చర్ ని చూస్తే ఏంటంటే పని చేయాలి, పొలం పని చేయాలనుకున్నారు, లేకపోతే పరిగెత్తాలనుకున్నారు, లేకపోతే సమ్ యాక్షన్ చేయాలి చాలా. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు యూజువలీ అంటే ఆ లాంగ్ డ్రెస్ని పైకి రోలప్ చేసి దాన్ని చక్కగా లోపలికి పెట్టి నడుం చుట్టూ తెచ్చి గట్టి కట్టేసుకొని అప్పుడు అది జారిపోకుండా పని ఎంత చేసినా ఎంత ఎలాంటి పని చేసినా సరే ఉండాలి, డ్రెస్ ఉండాలి, నిలబడి ఉండాలి. ఆ విధంగా డ్రెస్ అవుతారు కదా. ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యాక్షన్ అంటే యాక్షన్ చేసే డ్రెస్ ఉంటుంది. పార్టీకి వెళ్ళేటప్పుడు ఉండే డ్రెస్సును పని చేసేటప్పుడు ఉండే డ్రెస్ ఒకలా ఉండదు కదా. అవునా అంటే కదా చెప్పాలి. కరెక్ట్. ఆ, ఆ. మీరు సర్జరీకి వెళ్ళేటప్పుడు థియేటర్లోకి వెళ్ళే డ్రెస్సును మామూలు డ్రెస్తో ఎవరు వాకిన్ చేయరు కదా. నోబడి విల్ వాకిన్. అట్లా జస్ట్ లైక్ దట్. అట్లా ఎలా ఎంత జాగ్రత్తగా డ్రెస్ అంటేనే అట్లా నడుము, మనస్సు అనే నడుము కట్టుకొని గర్డ్ అప్ యువర్ లైన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది మనం చూస్తాం అన్నట్టు. మోర్ లిటరలీ గ్రీక్ రీడ్స్ దేర్ ఫోర్ హ్యావింగ్ గర్డెడ్ అప్ ద లైన్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్. గ్రీక్ కి క్లోజ్ గా ట్రాన్స్లేషన్ తెలుగు ఉందన్నమాట, గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ కి. దేర్ ఫోర్ హ్యావింగ్ గర్డెడ్ అప్ ద లైన్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్, మనస్సు అను నడుము కట్టుకొని అన్నమాట. అది ఎలా కట్టుకుంటాం ఇంపార్టెంట్గా అంటే ఈ 13th వర్స్ని మనం చూస్తే కనుక 13th A అండ్ 13th Bలో ద సపోర్ట్స్ ఆఫ్ హోప్ అండ్ ద కాల్ టు హోప్ అనేది మనం చూస్తున్నాము. అండ్ సో ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే పుల్ యువర్ థాట్స్ టుగెదర్ ఆర్ రోల్ అప్ యువర్ స్లీవ్స్. అంటే ఫైటింగ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు చూడండి ఏం చేస్తారు, ఇలాగా స్లీవ్స్ అన్ని పైకి లాక్కుని వెళ్తారు. అడ్డం రాకూడదు, ఫుల్ స్లీవ్స్ వేసుకునే వాళ్ళకి అడ్డం రాకూడదు. పని చేసేటప్పుడు కూడా ఫుల్ స్లీవ్స్, యూజువల్లీ మెన్ ఆ స్లీవ్స్ని పైకి పెట్టుకుంటారు వర్క్ చేసేటప్పుడు. రోల్ అప్ యువర్ స్లీవ్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అన్నమాట. పుల్ యువర్ థాట్స్ టుగెదర్. పుల్ యువర్ థాట్స్ టుగెదర్, హ్యావ్ ఎ డిసిప్లిన్డ్ మైండ్. మైండ్ మ్యాటర్స్. క్రిస్టియన్ వాక్లో మిగిలిన ఆర్ భక్తి అలాంటి విషయాల్లో మనం చూసేటప్పుడు మనసుకి అంత రోల్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మనం చూస్తే కనుక ద కమాండ్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ విత్ ఆల్ యువర్ మైండ్, విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ అండ్ విత్ ఆల్ యువర్ సోల్ అనేది. విత్ ఆల్ యువర్ మైండ్, లవింగ్
ద లార్డ్ అన్నప్పుడు విత్ ఆల్ యువర్ మైండ్, యూజింగ్ మైండ్, ప్రిపేరింగ్ మైండ్, గార్డింగ్ మైండ్, కీపింగ్ అలర్ట్, ఇవన్నీ కూడా గర్డింగ్, ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎట్లా చేస్తాం గర్డప్ ఆర్ మైండ్? పుల్ యువర్ థాట్స్ టుగెదర్ అంట. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పార్ట్ కి కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి. ఫస్ట్ పార్ట్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు 6th verse లో వాట్ ఈస్ దేర్ స్టేట్, verse 6, 1:6. In all What is this their you state? greatly rejoice, though now for a Mm, little while mm, you may have had to suffer grief in all kinds of sorrows. కదా, ఫర్ సమ్ టైమ్ యు ఆర్ సఫరింగ్ అండ్ గ్రీవింగ్. ఉందా? గ్రీవింగ్ ఉన్నది, సఫరింగ్ ఉన్నది. Right. సో వెన్ దేర్ ఇస్ గ్రీవింగ్ అండ్ సఫరింగ్ ఉండేటప్పుడు వాట్ ఎఫెక్ట్స్ దట్ గ్రీవింగ్ అండ్ సఫరింగ్ విల్ హ్యావ్ ఆన్ అవర్ మైండ్స్? ఎలా ఉంటుంది మన మైండ్స్ మీద? We will be low, depressed, అలసిపోయి అమ్మా, without any hope. ఇంకా ఎవరు చెప్తున్నారు? రాణి ఏదో చెప్తున్నట్టు. Impatient గా ఉంటాం, అలసటగా ఉంటాం. we will be అల్- touched. ఆ, అలసిపోతుంది మనసు. ఇంకా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటది మైండ్. పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుంది, విసిగిపోతాం. చెదిరిపోతుంది కదా మైండ్. మనసు చెదిరిపోయిందంట కదా, చెదిరిపోతుంది. ఆ, అందుకే గడ చెదిరిపోకుండా అన్నమాట, పలు పలు విధాలుగా పోతుందని అంటారు కదా. మనసు పరిగెడుతుంది పలు విధాలుగా, ఆలోచనలు, థాట్స్, ఇంకా వాటికి అంతే ఉండదు. కష్టం వచ్చినప్పుడు, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు, ఎవరైనా ఏమన్నా అన్నప్పుడు, సంబడి మనల్ని హర్ట్ చేసినప్పుడు, అలాంటప్పుడు మన మెంటల్ స్టేటస్ ఎలా ఉంటుంది? ప్రియుల్ని కోల్పోయినప్పుడు కదా, లాస్, when we face loss may be loss of the dear ones or loss of jobs, promotions, finances, health, ఏమైనా అవ్వచ్చు. మైండ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? డిస్టర్బ్ అవుతుంది అక్క. స్ట్రగుల్, వీక్, Weak. ఎదిరిపోవడం కదా. అందుకే మైండ్ మ్యాటర్స్ అని జాన్ స్టార్ట్ గారు ఒక బుక్ రాశారు, మైండ్ మ్యాటర్స్. దాని టైటిలే మైండ్ మ్యాటర్స్ అని, క్రిస్టియన్ మైండ్ మ్యాటర్స్. ఈవెన్ రోమన్స్ 12th chapter లో కూడా ఫస్ట్ 2 verses లో మైండ్ గురించిన రెఫరెన్స్ ఉందా అక్కడ? రోమన్స్ 12th chapter 1-2 verses చూస్తారా? రోమన్స్ 12th 12th chapter chapter 1 and 2. 1-2 verses. ఆ, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. తర్వాత చదవండి. Do not మనసు conform మారి to the pattern of this world, మీ మనస్సు but మారి be నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందుడి. మనసు మారి రూపాంతరం అవ్వడం అనేది, అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్. అందుకే మైండ్ లో మనం
ఏమి సో చేస్తున్నాం, ఏం ఫీడ్ చేస్తున్నాం, ఏమి ఫిల్ చేస్తున్నాం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెదడుకి మేత అంటారు కదండి. మన పత్రికల్లో, వార్తాపత్రికల్లో రాస్తారనుకుంటా మెదడుకి మేత అని. రాస్తారా? మీరు చదువుతారు కదా న్యూస్ పేపర్స్, తెలుగు న్యూస్ పేపర్స్ లో రాస్తుంటారు మెదడుకి మేత. వాట్ వి ఫీడ్ టు ద మైండ్, ఫిల్ ద మైండ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ దేంతో ఫిల్ చేసుకోవాలి? With hope, Akka. With hope. హోప్, అదనమాట, విత్ హోప్. అది ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ సఫరింగ్స్, గ్రీవింగ్, అది హోప్ డిఫర్ చేసే పరిస్థితులు ఉంటాయి. సో హోప్లెస్ గా అనిపించే పరిస్థితి ఉంటుంది. అగైనెస్ట్ దట్ హోప్లెస్నెస్, డిఫర్డ్ హోప్. హోప్ పర్ఫెక్ట్లీ, హోప్ పర్ఫెక్ట్లీ, సంపూర్ణ నిరీక్షణ. దేని మీద అంటే, దేని మీద? upon the grace. అపాన్ వాట్? Upon the grace. Upon the grace that is being brought to you in the revelation of Jesus Christ. అదనమాట. అంతేగాని మన సర్కమ్స్టెన్సెస్, అవునా, మన బ్లెస్సింగ్స్, వాటి మీద No. బేసిస్ ఆఫ్ ద హోప్ దేని మీద? అపాన్. ఇట్స్ ఓన్లీ గాడ్స్ గ్రేస్, గాడ్స్ ఫేవర్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ బ్రాట్ టు యూ. వస్తుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడు? వెన్ ఇట్ విల్ కమ్? Jesus' second coming. సెకండ్ కమింగ్ కదనమాట. సో ఫస్ట్ కమింగ్ లో లివింగ్ హోప్ వచ్చింది మనకి Yes. కదా, అవునా? ఆ Yes. సెకండ్ కమింగ్ లో Grace. వస్తుంది గ్రేస్, గ్లోరిఫికేషన్, గ్లోరీ వస్తుంది అన్నమాట కదా. గ్లోరీ ఈజ్ కమ్. గ్రేస్ అంటే గ్లోరీ. ఆయన వస్తున్నాడు. హీ బ్రింగ్స్ దట్ గ్రేస్ అండ్ గ్లోరీ. కాబట్టి మనకి ఏమంటున్నాడంటే, హోప్ పర్ఫెక్ట్లీ, ఆ పర్ఫెక్ట్ హోప్ పెట్టుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై మైండ్. సో అవుట్లుక్ డిటర్మిన్స్ అవుట్కమ్ అంట. అవుట్లుక్ డిటర్మిన్స్ అవుట్కమ్ అంట. యాటిట్యూడ్ డిటర్మిన్స్ యాక్షన్. మా పాస్టర్ గారు ఎప్పుడు అంటుంటారు, యువర్ యాటిట్యూడ్ డిటర్మిన్స్ యువర్ ఆల్టిట్యూడ్ అని. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. అవుట్లుక్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పర్స్పెక్టివ్ అంటాం. పర్స్పెక్టివ్, అవుట్లుక్ అంటే పర్స్పెక్టివ్. అసలు ఈ సఫరింగ్స్ గురించిన పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే రోమన్స్ 5th చాప్టర్ లో ఉంటుంది. ఈ సఫరింగ్స్ ఏం చేస్తాయి? రోమన్స్ 5th చాప్టర్ టైమ్ అండ్ అగైన్ మనం రిఫర్ చేస్తాం. సఫరింగ్స్ అనగానే ఎక్కడికి వెళ్తామంటే మనం రోమన్స్ 5th చాప్టర్కి వెళ్తాం. చూద్దామా రోమన్స్ 5th చాప్టర్. థర్డ్ Third verse, Akka. థర్డ్ వర్స్. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not put us to shame, because కనెక్ట్. because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. సో
ఇంతకు ముందు బిఫోర్ సాల్వేషన్, ఇది ఎవరికంటే 5th verse లో 5th chapter 1st verse లో ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ కూడా కాబట్టి అనేది స్టార్ట్ చేస్తాడు కదా, అవునా? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, since we have been justified through faith, పొందిన వాళ్ళు Hmm. వాళ్ళకి శ్రమలను గురించిన అవుట్లుక్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద పర్స్పెక్టివ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్లుక్ అబౌట్ సఫరింగ్స్? రోమన్స్ 5th chapter 3rd verse లో we అకార్డింగ్ టు glory in our sufferings. అదే ఎవరైనా ఏంటి మనం ఏమన్నా సినికల్ పీపులా, కొంచెం ఏమన్నా మన ఎక్సెంట్రిక్, మనం ఏమన్నా ఎవరైనా సఫరింగ్స్ లో గ్లోరీ చేస్తారా? వి గ్లోరీ ఇన్ సఫరింగ్ బికాస్ ద గ్లోరీ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్. అది కదా. ఇంకేమన్నా ఉంది? యు నో అన్న మాట ఉన్నది అక్కడ 5th chapter 3rd verse లో రోమన్స్. Yes, sir. You know, Because we know you know that. అంటే బికాస్ వి నో దట్. వి నో అంటే ఏంటి? మైండ్ ఇన్వాల్వ్ అయిందా లేదా? Yes, sir. We already know that. కదా. Yes, sir. అంటే మనం ఇన్ఫార్మ్డ్, మైండ్ ఈజ్ ఇన్ఫార్మ్డా కాదా? రోల్ ఆఫ్ మైండ్ ఉందా లేదా అక్కడ? Yes. Yes, sir. టు ప్రాసెస్ సఫరింగ్స్. అంటే అసలు యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్న తర్వాత, విశ్వాసం ఉంచిన తర్వాత మన అవుట్లుక్ టువర్డ్స్ సఫరింగ్స్. అంతకుముందు అయితే కష్టాలంటే మనల్ని తిట్టుకుని, దేవుని తిట్టుకుని, మనుషులను తిట్టుకుని, అందరినీ తిట్టుకుని, నాకే ఎందుకు అని పెద్ద మనం మైండ్ బికమ్స్ ఎ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అనమాట. ఇప్పుడేంటి? బికాస్ వి నో వాట్ ద సఫరింగ్స్ విల్ డూ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ బిలీవర్. ఒక బిలీవర్ జీవితంలో సఫరింగ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, ఇట్ బిల్డ్స్ క్యారెక్టర్ కదండి. ఇట్ బిల్డ్స్ క్యారెక్టర్, పర్సివరెన్స్, అండ్ ఫైనల్లీ హోప్ కూడా అదనమాట. అందుకని ఏమంటున్నానంటే హోప్ పర్ఫెక్ట్లీ అనమాట. హోప్ పర్ఫెక్ట్లీ దానికి ఏం తెలియాలి అని అంటే, నాకు మైండ్కి, మై మైండ్ నీడ్ టు నో, ఐ నీడ్ టు ట్రైన్ మై మైండ్, ఐ నీడ్ టు ఫీడ్ మై మైండ్, ఐ నీడ్ టు ఫిల్ మై మైండ్. ఈ ట్రూత్స్, ఏ ట్రూత్స్ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో చెప్పిన ఫౌండేషనల్ ట్రూత్స్, దే ఆర్ ఆల్ ఫౌండేషనల్ ట్రూత్స్ ఆర్ డాక్ట్రిన్. ఆ డాక్ట్రిన్ తెలిసి అది ఏం చేయాలంటే మైండ్ని గర్డప్, ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యాక్షన్. డాక్టర్ని డ్యూటీకి లీడ్ చేయకపోతే అది చాలా వేస్ట్ అన్నమాట. అందుకే ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యాక్షన్, మైండ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యాక్షన్. గర్డప్. కష్టం వచ్చినప్పుడు, బాధ వచ్చినప్పుడు, ఎవరన్నా ఏమన్నా అన్నప్పుడు మనకి మనసు ఎంతో నొచ్చుకుంటది కదండి. బాడీకి మనకి దెబ్బ తగిలినట్టే మనసుకి కూడా గాయం అవుతుంది. ఇవన్నీ గర్డప్, చెదిరిపోవద్దు, మనసు చెదిరిపోకుండా గర్డప్ అనే మాట. సో అవుట్లుక్ డిటర్మిన్స్ అవుట్కమ్, యాటిట్యూడ్ డిటర్మిన్స్ యాక్షన్ అనేది మనం చూసాం. అండ్ ద సెకండ్ దాంట్లోనే దేర్ ఫోర్ హ్యావింగ్ గర్డెడ్ అప్ ద లైన్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అండ్ ఆల్సో బీయింగ్ సోబర్. అంటే ఏంటండి బీయింగ్ సోబర్ అంటే? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ సోబర్ అని? What is the meaning Calm. of sober? Calmగా, quietగా, Calm గా, Kind. quiet గా,
ఆ, ఆ? కాన్ఫిడెంట్ గా. కాన్ఫిడెంట్ గా. అసలు ఈ సోబర్ అనే మాట ఏ కాంటెక్స్ట్ లో యూజువల్లీ వాడతారు? సోబర్ మైండ్. మీరు డాక్టర్స్ కదా, మీరు చెప్పాలి. సోబర్ మైండ్ అని ఎప్పుడు వాడతారు మీరు? ప్రశాంతత అంటే దాంట్లో క్వైట్నెస్ ఇన్ ద ఏంటమ్మా? మైండ్. వైట్నెస్ Self control, ఓకే. self controlled, సెల్ఫ్ కంట్రోల్, అలర్ట్. బ్యాలెన్స్. and alert. Yes. Okay. యూజువలీ తాగిన మైండ్ ని తాగని మైండ్, తాగిన వాళ్ళ మైండ్ తాగని వాళ్ళ మైండ్ ని Not కంపేర్ చేసినప్పుడు not కదా, intoxicated. నాట్ Intoxicated. నాట్ ఇంటాక్స్, నాట్ డ్రంకన్. ఆ కంపారిజన్ లో సోబర్ అనే మాట వాడతారు అనమాట. సెల్ఫ్ ఇంకా కంట్రోల్, balanced and అలర్ట్, thoughtful అక్క. Balanced and thoughtful. థాట్ఫుల్, బ్యాలెన్స్డ్. అందుకే మనం అలర్ట్ అనే మీ వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్లేషన్స్ లో మనకు చూసాం కదా. ఇంకొక ట్రాన్స్లేషన్ లో అదే, విత్ మైండ్స్ దట్ ఆర్ అలర్ట్ అండ్ ఫుల్లీ సాబర్. సో సేన్ ఒక రకంగా, సెల్ఫ్ కంట్రోల్, అంటే వాట్ ఈజ్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ రాంగ్ అని జడ్జి చేయగలిగిన మైండ్, కన్ఫ్యూజ్డ్ మైండ్ కాదు. అలర్ట్, డ్రౌజీ మైండ్ కూడా కాదు. కొంతమంది అంటారు కదండి, మందమతులు అని అంటారు కదా, తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు దాన్ని? డ్రౌజీ. డ్రౌజీ వాళ్ళకి తెలీదు, ఆ డ్రౌజీనెస్ లో ఏం చేస్తున్నామో మనకి తెలీదు. అలాంటి మైండ్ కాదు, డ్రౌజీ మైండ్ కాదు, సోబర్ మైండ్ అండ్ హోప్, పర్ఫెక్ట్లీ, సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి అదనమాట. అంటే ఇట్స్ ఎ కమాండ్. ఆ హోప్ ఉండాలి అని అంటే ఏం చేయాలంటే మైండ్ని మనం ట్రైన్ చేసుకోవాలి, అలర్ట్గా ఉంచుకోవాలి, సోబర్గా ఉంచుకోవాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్గా అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ పుల్ యువర్ థాట్స్ టుగెదర్, రోల్ అప్ యువర్ స్లీవ్స్, పుల్ యువర్ థాట్స్ టుగెదర్, హ్యావ్ ఎ డిసిప్లిన్డ్ మైండ్. సో హ్యావ్ ఎ డిసిప్లిన్డ్ మైండ్, లెట్ యువర్ మైండ్ డ్వెల్ ఆన్ అన్నాడు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే దాన్ని ఎట్లా ట్రైన్ చేస్తాం మైండ్ అంటే, లైక్ ఫిలిపియన్స్ 4th chapter 8th verse చూద్దాం ఒకసారి. ఫిలిపియన్స్ 4th chapter 8th verse, హౌ టు ఫిల్ అండ్ ఫీడ్ అవర్ మైండ్. Philippians 4th chapter 8th verse. Finally, brothers and sisters, Mm. whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. థింక్ అబౌట్ సచ్ థింగ్స్ అదనమాట. థింక్ అబౌట్ సచ్ థింగ్స్. రాంగ్ థింకింగ్కి, మనం పర్వర్టెడ్ థింకింగ్కి, నెగటివ్ థింకింగ్కి ఏంటి యాంటీడోట్ అంటే ఏం చేయమంటున్నాడు? లెట్ యువర్ మైండ్ డ్వెల్ ఆన్ అన్నాడు. మీ ట్రాన్స్లేషన్లో థింక్ అబౌట్ సచ్ థింగ్స్ అని. మైండ్, థాట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ ట్రూ, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఆనరబుల్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ రైట్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ప్యూర్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ లవ్లీ, వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఆఫ్ గుడ్ రెప్యూట్, if there is any excellence and if anything worthy of praise, think about such things. అంటే ఏమంటారు, ఎంటీ బ్రెయిన్, మైండ్ డెవిల్స్ వర్క్షాప్ అంటారు కదండి. డెవిల్స్ వర్క్షాప్, లేజీ మైండ్
ఈజ్ డెవిల్స్ వర్క్షాప్. మైండ్ లేజీగా ఉంచకూడదు. మన మనసుల్లో, మన హృదయాల్లో దేవుని వాక్యం సమృద్ధిగా నివసించాలి. కొలొషన్స్ 3:16 మనం చూస్తాం. దేవుని వాక్యం మీ హృదయాల్లో సమృద్ధిగా నివసింపనీయాలి. ఆ వాక్యంతో ఫిల్ చేసుకోవాలి. అండ్ వీ షుడ్ డ్వెల్ ఆన్ అనమాట. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, మెడిటేట్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, థింక్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, పాండర్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, డ్వెల్ ఆన్. మైండ్ని దేని మీద లగ్నం చేయాలో, వేర్ టు పుట్ అవర్ మైండ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ రకంగా చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, సో మార్టిన్ లూథర్ ఫేమస్ ఫ్రేజ్ ఉంటుంది ఏంటంటే, యూ కాంట్ కీప్ ద బర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ యువర్ హెడ్, బట్ యూ కెన్ కీప్ దెమ్ ఫ్రమ్ మేకింగ్ ఎ నెస్ట్ ఇన్ యువర్ హెయిర్ అని. ఆలోచనలు, పాసింగ్ థాట్స్ చాలా వస్తాయి మనకి. ఒకసారి ఎవరినన్నా చూస్తే మనకి వాళ్ళని మనకి పలానా చేశారు, మనం కూడా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలి అనే పాసింగ్ థాట్స్ రావచ్చు. కోపం, యాంగ్రీ, పాసింగ్ థాట్స్. బట్ అలవింగ్ దోస్ థాట్స్, బ్రూడింగ్ ఆన్ దోస్ థాట్స్, అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అది గుడ్లు పెట్టి పిల్లల్ని కానీ ఇంకా యాక్షన్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. వెన్ థాట్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు డ్వెల్ ఆన్, యాక్షన్లో డెఫినెట్గా వచ్చేస్తాయి. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద థాట్స్, ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ యాక్షన్స్. టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ థాట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే గర్డ్ అప్ యువర్ మైండ్. వెన్ ద అవుట్లుక్ ఈజ్ గ్లూమీ, ట్రై ద అప్లుక్. ఆయన వస్తాడు అంటే క్రిస్టియన్స్ నాట్ ఓన్లీ దే లివ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్, బట్ దే ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్. ఆ ఫ్యూచర్ లైట్లో ప్రజెంట్లో జీవిస్తారు. ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్, ఇన్ ద బిగ్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్. ఆ టనల్ చివర్లో, టనల్ అంతా చీకటిగా ఉంది కానీ టనల్ చివర్లో లైట్ ఉన్నది. కీపింగ్ దట్ లైట్ ఇన్ మైండ్, టనల్లో టువర్డ్స్ దట్ లైటే వెళ్తాం అనమాట. సో వెన్ ద అవుట్లుక్ ఈస్ గ్లూమీ, అంతా గ్లూమీగా ఉంది, ఏం బాగాలేదు, పరిస్థితి బాగాలేదు, మనసు బాగాలేదు కదా. చాలాసార్లు అంటాం ఆ మాట, అంటామండి మనం, మనసు బాగాలేదనే మాట. మనసు ఏం బాగాలేదు ఈరోజు అనిపిస్తుందా ఎప్పుడైనా? అనిపించింది ఎప్పుడైనా? అనిపిస్తుంది. చాలా సార్లు కదా, మనసు ఏం బాగాలేదు. అందుకే మనసులని నీకింతలో చింతలు అని మీ అన్నయ్య పాడే పాట ఉంటది కదా, మనసేలనే నీకింతలో చింతలు. కరెక్ట్. దేని గురించి చింతించొద్దు, హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ. ఈ లోకంలో ప్రస్తుతంలో కనిపించేవన్నీ కూడా వెరీ గ్లూమీ అండ్ ఆల్సో గ్రీవింగ్, చాలా హోప్లెస్ గా అనిపిస్తున్నాయి. వెన్ ఇట్ ఈస్ గ్లూమీ, ట్రై ద అప్లుక్. హబక్కూకు పుస్తకం చదివాం మనం, మరి మీతో చదివాను లేదా నాకు గుర్తులేదు, ఐ డోంట్ నో. బుక్ ఆఫ్ హబక్కూక్, ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ బుక్ ఆఫ్ హబక్కూక్ ఈస్ లుకింగ్ అరౌండ్ అండ్ లెమెంటింగ్ అన్నమాట. ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతా తన కమ్యూనిటీలో ఉన్న వైలెన్స్, ఇంజస్టిస్, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, లా ఈస్ పర్వర్టెడ్, జస్టిస్ ఈస్ పర్వర్టెడ్ అని చూసినప్పుడు చాలా అడిగాడు. వై అని అడిగాడు, హౌ లాంగ్ అని అడిగాడు. వై, నన్ను ఎందుకు చూడనిస్తున్నావు దీన్ని? మేబీ మనకి కూడా లుకింగ్ అరౌండ్ అండ్ లెమెంటింగ్ అవునొచ్చు. బట్ హబక్కూకు అక్కడితో ఉండిపోలేదు. ఏం చేశాడంటే హబక్కూకు, హీ టోల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్,
ఓకే, ఐ ఎగ్జాస్టెడ్ మై క్వశ్చన్స్, అన్నీ అడిగేసాను. ఇంకా వాట్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ, ఐ విల్ గో దేర్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ ద ఆన్సర్ అని లుకింగ్ అప్, నాట్ జస్ట్ లుక్ అరౌండ్ బట్ లుక్ అప్, looking up and waiting for God, leaning on God అనేది. అదే విధంగా లైఫ్, when life is gloomy, outlook is gloomy, try the uplook ఏంటంటే ఆయన వస్తున్నాడు, ఈస్ కమింగ్. అండ్ ఉత్తినే రావట్లేదు, ఉత్తి చేతులతో రావట్లేదు, ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ దట్ గ్రేస్. ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చేవాడు కాబట్టి. సో గుడ్ అడ్వైస్ ఇండీడ్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి డార్క్ ఫర్ ద స్టార్స్ టు అపియర్. ఎక్స్పెక్టెంట్ లుకింగ్ మోటివేట్స్ ఎన్లైటెండ్ లివింగ్. ఎక్స్పెక్టెంట్ లుకింగ్ మోటివేట్స్ ఎన్లైటెడ్ లివింగ్. చాలా మనం అందుకే హోప్ అనే మాట ఈ ఫస్ట్ పీటర్లో, హోప్, సఫరింగ్స్ అండ్ హోప్, సఫరింగ్స్ అండ్ హోప్, ఈ గొప్ప నిరీక్షణ మనకున్నందున అదనమాట. ఈ గొప్ప నిరీక్షణ, కంప్లీట్ హోప్, సంపూర్ణ నిరీక్షణ ఉంచవచ్చు. అలా ఉంచడానికి అది బై డిఫాల్ట్ జరుగుతుందా? డిఫాల్ట్గా హోప్ఫుల్గా ఉంటామా? డిఫాల్ట్గా హోప్ పెట్టుకొని ఉంటామా? లేదక్క. ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుందా? We need to try. We need to discipline and we need to exercise. Discipline, exercise, కదా? We need to discipline, we need to exercise, dwell on, we need to dwell on, we need to train our mind, be alert, మెలకువగా ఉండాలి, సోబర్ మైండెడ్గా ఉండాలి, నాట్ డ్రౌజీ. కొన్నిసార్లు కొన్ని కష్టాలు అది ఒక రకమైన డీబేస్ చేసేస్తుంది మైండ్ని. ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్. మొత్తం బట్ అందుకే టైమ్ అండ్ అగైన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు, ఆయన సిలువ వేయబడిన తర్వాత, డు నాట్ బి అఫ్రైడ్, డు నాట్ బి అఫ్రైడ్. భయం కదండి, ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అది? భయం మైండ్లోనే. చింత ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? మైండ్లోనే. ఆలోచనలు అన్నమాట. సో ఐ వాంట్ యూ టు షేర్, మీరు వాట్ ఈస్ దట్ రియల్లీ బాదరింగ్, వేర్ ఈస్ ద హోప్ ఇన్ లైఫ్? మీకేమనిపిస్తుంది ఈ వర్స్ చదివేటప్పుడు? వాట్ డూ యూ థింక్? గర్డ్ అప్ ద లైన్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ అంటే బీ సోబర్ అని, అండ్ hope completely on, hope completely on. ఈ 3 things ni in the light of his coming, and he is going to bring the grace అన్నప్పుడు మీకు ఎలాగా అనిపిస్తుందో షేర్ చేస్తే, what do you feel అని. చుట్టూ ఎలాంటి పరిస్థితి ఉన్నా దేవుడు మన కోసం వస్తారు, ఆయన మనల్ని తీసుకెళ్తారు. సో ఆయనతో మనకి ఇటర్నిటీ ఉంటుంది, దానిలో మనం చాలా హ్యాపీగా ఉంటాము, ఆయన గ్లోరీని చూస్తాము అన్న హోప్తోనే ఎప్పుడు జీవించాలి అనేది అర్థమైంది అక్క. సో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉన్నా, ఏ పరిస్థితి అయినా, సో మనకు ఆయన ఉన్నారు, ఆయన తోడుగా ఉన్నారు.
ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇటర్నిటీలో మనకి చాలా విల్ బి లైక్ వెరీ జాయ్ఫుల్ విత్ హిమ్ అనేది దాని మీద హోప్ Mm. పెట్టుకుని ఉండాలి అనేది. Mm. Mm. ప్లస్ కంటిన్యూస్ గా ఆయన రాకడికి మనం ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మన ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా Mm. అక్కడే ఉండాలి అన్నది Mm. కూడా నాకు అర్థమైంది అక్క. అంటే లైక్ అవును. అబ్రహాం ఆ సిటీ విత్ Mm. ఫౌండేషన్స్, గాడ్స్ ఫౌండేషన్స్, ఆ Mm. సిటీ వైపే ఎలా Mm. చూసాడో అలాగే ఎప్పుడు మన Mm. నా థాట్స్ అన్ని కూడా Mm. దాని మీదే ఫోకస్డ్ గా ఉండాలి. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళడానికి నేనేం Mm. చేస్తున్నాను, ఆ, నేను Mm. ఏం చేస్తున్నాను అక్కడికి వెళ్ళడానికి, నా వంతు జాబ్ నేను Mm. చేస్తున్నానా లేదా అన్నదే ఇంపార్టెంట్ Mm. అనేది అర్థమైంది. Mm. Mm. డబుల్ మైండ్ ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? డబుల్ మైండ్. చాలా ఫాస్ట్. Mm. Mm. అందుకే జేమ్స్ లో చెప్పేసాడు కదా, ఎవరు డబుల్ మైండ్ ద్విమనస్కులై ఉండదు, ఏం దొరకదు మీకు అన్నాడు. వరల్డ్లీ మైండ్ ఉంటుందా, లోకానుసారమైన మనసు, శరీరానుసారమైన మనసు ఉంటుంది అక్క. ఉందా? అందుకనే డిసిప్లిన్డ్ గా చేసుకోండి అని చెప్తున్నాడు కదా అక్క. ఎగ్జాక్ట్లీ. అందుకనే ఎగ్జాక్ట్లీ. డిసిప్లిన్డ్ గా చేసుకోండి, సోబర్ గా చాలా ఉండాలి. సింప్లీ డిసీవ్ చేసేస్తుంది అదే. మనల్ని, మన మనసే మనల్ని మోసం చేస్తుంది, ఎవ్వరు కాదు అసలు, నో బడీ. మన మన మనసే మనల్ని మోసం. హృదయం మోసకరమైంది అన్నారు కదా దేవుడు, మనసు కూడా. అండ్ మన మైండ్ ఒకప్పుడు ఎలాంటి మైండ్ అంటే, అవర్ మైండ్ ఈస్ డార్క్ అండ్ అంధకారమైన మనస్సు మనది ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఆయన దాన్ని ఎన్లైటన్ చేశాడు. వీఆర్ ఎన్లైటెండ్. ఈ మైండ్ క్వికన్ చేసడం వల్ల ఎన్లైటన్ చేయబడిన మైండ్ ఇది. మళ్ళా ఆ వరల్డ్, ఆ డార్క్నెస్, ఆ గ్లూమీ అండ్ అలాంటిది మన దగ్గరకు రాకూడదు. కాబట్టే డిసిప్లిన్. సో కీపింగ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్ ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ మైండ్ దగ్గర ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాం మనం. సో వాట్ స్టెప్స్ టు టేక్? ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుందాం టు గర్డ్ అప్ ద లైన్స్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్ అండ్ టు బీ సోబర్ అండ్ హోప్ కంప్లీట్లీ ఆన్? ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకున్నాం మనం? వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్? ఇంటెన్షనల్ గా ఉండాలి కదా, వీ నీడ్ టు బి ఇంటెన్షనల్. అవునా? డిఫాల్ట్ గా అవ్వదు, ఆటోమేటిక్ గా అవ్వదు. ఇట్ విల్ నాట్. ఇంటెన్షనల్. ఐ నీడ్ టు బి ఇంటెన్షనల్ because we are in this world. We listen so much, we see so much. Our eyes and ears are the windows into our mind kada, ana kada? So be careful little eyes what you see, be careful little ears what you hear. So through the eyes and ears, windows into our mind kabatti. సో మనసుని భద్రం చేసుకోవాలి. Gird up the lines of mind. May God help us to gird up the lines of our mind, be sober, hope completely
on the grace that he is going to bring when he appears అనే మాట కనబడిందమ్మా మన verse లో. Revelation, in the revelation of Jesus Christ. In the revelation of Jesus Christ. తెలుగులో దాన్ని ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు. It's a reality. It is a fact. It is sure. There is no doubt about that. His coming. ఆయన ప్రత్యక్షమవుతాడు అనేది ఇంకా అందులో ఏమీ డౌట్ లేదు. ఆయన వస్తాడు, ఆయన తెస్తాడు. సో హోప్ కంప్లీట్లీ పర్ఫెక్ట్ అని అంటున్నాడు. సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి జీవించటానికి. మే గాడ్ హెల్ప్ us, whatever may be the life situation. I just do not know. I don't know whether your mind is a battlefield as you face struggles, challenges, difficulties, loneliness. May God help us to guard up the lines of our mind, be sober, be focused, and my Lord Jesus is going to come. When he comes, he brings that grace. So అంటే ఇప్పుడు సంపూర్ణ ఆయన గ్రేస్ నిరీక్షణ మనకి కలిగి సరిపోద్ది కదన్నా. అదే అందుకే ఆ గ్రేస్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి. అపాన్ ద గ్రేస్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ బ్రాట్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ చాప్టర్ లో మనం ఆల్రెడీ గ్రేస్ రివీల్డ్, గ్రేస్ ఆల్రెడీ గ్రాంటెడ్ అంటే జస్టిఫికేషన్ చూసాం. గ్రేస్ బీయింగ్ అవైలబుల్ ఈజ్ సాంక్టిఫికేషన్. గ్రేస్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ బ్రాట్, గోయింగ్ టు బి బ్రాట్ అంటే గ్లోరిఫికేషన్. ఓకే ఓకే సో నీతిమంతునిగా తీర్చబడటానికి ఏమీ లేదు, పరిశుద్ధపరచబడటానికి కూడా ఆయనే, అండ్ మహిమపరుస్తాడు. చూసారా, అదనమాట ద గ్రేస్ దట్ బీయింగ్ బ్రాట్ అని అంటే ఆయన తీసుకొచ్చేది ఏంటి అని అంటే ఆ గ్లోరిఫికేషన్, ఆ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకేనా ప్రేమలత? ఓ